Hello everyone, welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today I am going to give a class on Pamela. What is that? Pamela, it is a novel written by Samuel Richardson. Yes, Samuel Richardson um, and written by Samuel Richardson, known for one of the greatest influential English novelist and printer. Printer to ein master of epistolary form. What is that epistolary form? Through letters. Means here we can see the novel's description, the novel's way of story telling way is through the letters. Here Pamela, whatever she has faces the problems, tortures in her by someone, so she tells everything in her letter and send it to her parents. So the whole story, what is that? The whole novel is had a conversation between her parents and herself, means Pamela. So the way she utilized her words through the help of letters, that is what called epistolary novel. Okay, so this is about, and one thing, his groundmark work is, that is Pamela. 1740, during this time it is published. What else on her means? Here it is one of a landmark novel in literary world. And what is the main theme in this novel? Means a servant, lady or maid, how she became a noble lady or mistress or head or landlady. Means she's from, she's like a, means she's a maid, but her virtue, what is that? Here it is, her virtue, her chastity, her good character, her goodness made her to become a famous lady or a noble lady, or become a owner of the wealthy man. Yes, become a wife of a wealthy man. That is best word. Wife of a wealthy man. The man who is tries to seduce that lady, but at the end of the novel, he surrender himself by seeing the virtueness in Pamela. So finally, he got married with that Pamela and give her status, position as to be a part of her in his life. That is what called Pamela story. Let's begin. Here we see the Pamela. It is written by author Samuel Richardson, as Samuel Richardson, and published in 1740. And this novel, we can see the form of utilization of epistolary. Through the letter she talks everything to with her parents. So that's why we call this novel as a epistolary novel. Like epistolary novel, sentimental novel, realism novels, we can see such kinds of a terms. ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, whether it is epistolary, realism, sentimental novel, psychological novel. Yes, after reading that complete novel, we came to know that what kind of the form, a type it has been utilized in this novel anta helbodu. Okay na? So ee ಒಂದು novel ಏನ್ರಿ epistolary novel ಆಗಿದೆ, that is told through the letters. ತನಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಲಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶನವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. Pamela, what are the main characters in this novel, epistolary novel? That is Pamela Andrews, virtuous. Novel stays on the topic of virtuous, chastity, goodness. A lady
a lady easily not surrender to wealthy man by seeing her property. Of course, wealthy means wealthiest person. Yes, by seeing her property. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರು ಪಮೆಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನು ಅವಳು ವೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಿ ನೆವರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಟ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವರ್ಚುವಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಒಂದು ಗುಡ್ನೆಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ ವೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾಲ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ. ಪಮೆಲಾ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ವರ್ಚುವಸ್ ಯಂಗ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, ಹೆರೋಯಿನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ? ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಆಫನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಲ್ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೆಡ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಪಮೆಲಾ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ವೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್? ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅ ಲೇಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀ ಅನ್ನೊಂದು ಥಾಟು ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ವೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇವಳು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೀ ಸರೆಂಡರ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಚುವಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪಮೆಲಾ, ಹೌ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಹೌ ಶಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಚೇಸ್ಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೇಕಬ್ಸ್, ಹಾರ್ಶ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ ಹೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಪಮೆಲಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಲೇಡಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಶ್ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಮೆಲಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್? ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಮೆಲಾಸ್ ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫನ್ನ ಫುಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಮೆಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಸರ್ಚ್ ಎ ಜಾಬ್. ದ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಡ್. ಫೈನಲಿ ಶಿ ಗಾಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಐಸ್ ಅವಳ ಚೇಸ್ಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿ ಡೇವರ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಮೆಲಾನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆದ ನಂತರ, ಬಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೌಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಲೇಡಿ ಡೇವರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಮೆಲಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೆರ್ವಿಸ್, ಅ ಕೈಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೂ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಮೆಲಾ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಥರ ಇರ್ತಾಳೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ವೆನೆವರ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಫ್ರೇಡ್ನೆಸ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೆರ್ವಿಶ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಮೆಲಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಮೆಲಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಪಮೆಲಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅ 15-year-old ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ನೋಬೆಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ 15-year-old ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪಮೆಲಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಲೇಡಿ. ಎಸ್, ಆ ನೋಬೆಲ್ ಲೇಡಿ ಅವಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ಲು. ಬಟ್ ಇವಳ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ ಅದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಹರ್ ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರಲಿ ಕರಪ್ಟ್. ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡರ್ಟಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೋ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್,
though she is a servant, wait a minute, I forget to put mic. Okay, though she is a servant, Pamela is a well educated. That's good. Nodri, Pamela, she is a well educated, modest, beautiful, and very religious. Yes, she follows the religious one. She easily not surrender herself to anyone. However, she see the wealthiest person, handsome person, or whoever, ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಚ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಲು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ಲು, ಅಷ್ಟೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದ್ಲು. ಎಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. What about next? Mr. B begins to make sexual advances towards Pamela. Yes, forcibly. ಯಾರು ಪಮೆಲನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅವಳನ್ನು ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಎಸ್, ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಿ ಶುಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರೈಬ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಹೀಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್, you be my like a lady, but society you are nothing to me. ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನು ನನಗೆ ವೈಫ್ ಥರ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡುವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮೆಂಟಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅವನ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ. ಇದು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಡಿ ಕೀಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಫ್ ಕೊಡು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೀಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪಮೆಲಾಗೆ ಟ್ರೈ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೈಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ he wanted to console her by giving the gifts, seduce her by giving the gifts ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡೆಸ್ಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿ ನೆವರ್ ಈಸಿಲಿ ಫೆಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಫನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಚೇಸ್ಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ವರ್ಚ್ಯೂ above everything and resist him. So this is how. So her virtue. However, he tries to make her seduce, but she keeps her very religious way. She never listen any words of that Mr. B. By seeing her virtue, everything and resisted him. So, for means himself he mean. And above everything resist him. So he oftenly tries to show the power on her. No, you should have an affair with me, I can give anything to you, whatever you want ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಒಂಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ತನ್ನ ಪವರ್ ತೋರಿಸೋದಾಯಿತು, ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಾಯಿತು, ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ detailed letters to her parents describing her trials and emotions. This is what the epistolary form of a letter. Hauda, that is novel. Ade, so whatever she is facing daily from that Mr. B person, ಅವನೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ತನ್ನ ಫಾದರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಫಾದರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯು ಶುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದೇರ್, leave that job and come back to live with us. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಡ, if we are poor, we are very unable to lead our day to day life, means it's okay, we can manage it, but don't stay there, come back to and be with us ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಳಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು
ಅಂತ ಏನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೆಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಓದಿದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಐ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶುಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ನೋ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಳಿಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವಳನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಹರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಸಿಟ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನೆ ಥ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹರ್, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಮೆಲಾಸ್ ಓಂಟ್ ಏಲ್ಡ್, ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ sends her to his remote country estate under the control of Mrs. Jacobs, harsh lady, dominant lady, always giving a torture to Pamela. Mrs. Jacobs, a harsh and a loyal and a loyal servant. ಏನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು. ಏನು ಅವಳನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಹೊಡೆಯೋದಾಯಿತು, ಬಡಿಯೋದಾಯಿತು. ಎಸ್, ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡದೇ ಆಯಿತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಪಮೆಲಾ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸನ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಂಪ್ರೆಸನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಾಚ್. ಅವಳ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೇನು ಬರೀತಿದ್ಲಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ, ಅದನ್ನು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಳು ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ಲು. ಬರೆದು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ monitored and she is constantly watched. Mr. B arrives at the estate in disguise and tries to assault Pamela, but she fights back. Yes, again noting. And Mr. B told everything to this lady, the cruel lady, harsh lady. He wanted to seduce her, but this lady never allows to me. What I should do means, ಇವಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯು ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಏನು ಡಿಸ್ಗೈಸಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೂಪ ತಗೋ, ಏನು ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಂಶನ ನೀನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಮೆಲಾ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. Yes, she knows that very well about Mr. B. He might have come to in this estate and definitely he may do anything to me ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಫೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಓಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಸನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಪಮೆಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್, ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್, immoral person, ಯಾರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಮಾರಲ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಮ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಹೌ ದಟ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಟಾರ್ಚರ್ಡ್ ಹರ್ and what kind of this Mr. B put himself in a disguise of and a servant would try to seduce her. ಎಸ್, ಒಂದು ಚೇಸ್ಟಿಟೀಸ್ ಏನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿಡೋದು ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್
ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ತಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲನ್ನು ಕಂಡುಬರೋಂಥದ್ದು, ಈ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಲಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಮೆಲಾ ವಿಲಿಯಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅವ್ನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫೈನಲಿ ಟು ರೀಚ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪಮೆಲನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ಮತ್ತು ಪಮೆಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಂ, ವಿಲೇಜಿನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಹೀ ಪುಟ್ ದ ಎವಿಲ್ ಐ ಆನ್ ಹರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ದಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇವನಿಗೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವನ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಮೆಲಾ, ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ವಿಲಿಯಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಂಚುಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಮೈರ್ ಪಮೆಲಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಒಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ. ಯಾವ ಥರ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಮೈರ್ ಪಮೆಲಾ's strength and sincerity. He realizes that she is not a proud or a manipulative, only deeply moral. He apologizes for his behavior and expresses genuine love. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ದೇನು ಪಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಯಾರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೇಕಸ್ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹೌ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಡೈಲಿ giving a torture to her, and how that immoral fellow tried to seduce me to spoil my chastity. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಮೆಲಾ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, he admires, yes, if a girl is there in a society, every girl should be like a Pamela, because her strength and sincerity ನೋಡಿ, how she manage, how she control, how she protect herself, and the sincerity, follow the virtueness. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಾನೇ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಸಿಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್, ಎಸ್, ಶಿ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ರಿಚ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ದಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಮನಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ, ಈಸಿಲಿ ಅವಳು ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎಸ್, ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್. ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಚು ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ದೆನ್ ದ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮನಿ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎ ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಾಂಗ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಮಾರಲ್, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮಾರಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಲೇಡಿ. ಇಫ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು
ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಅಪಾಲೈಜಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೆನ್ಯುನ್ ಲವ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪಮೆಲಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ whatever I have done with you, it's my completely wrong thing on you. Please forgive me. Huh? Please forgive me. Genuinely, I like you and I love you. So this is how. Means, if I see, if I like you, if I love you means, but the thing is that my status, your status is not equal. If I get to marry you means my status may be fall down. So I try to keep you as my or something. Means I wanted to keep you in my life only for the only for having an affair with you, not to make you as a part of my life like a wife ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಲವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಮೇಲಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಟ್ ಶಿ ನೋಸ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶಿ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಟೆಲ್ಲರ್. ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಫೆಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆನ್ ಯು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ he just make a fake marriage. Yes, after making fake marriage, after utilizing you, after satisfied you, means he just satisfied himself with marrying you, he is going to leave you. ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಫೇಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಈ ವಿಷಯನ ಅವಳ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಮೆಲಾನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಪಮೆಲಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹೀಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್, ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫೇಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. I should not accept his word. Whatever he is expecting, whatever he is expressing the genuine life, that is not a genuine, more than it is a fake ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ wounded, does not immediately accept his offer of marriage. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಲವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಮೆಲನ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೇ ಬಿ ಹೀಸ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಆ ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿನೇ ಕಂಡುಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳು ಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವೆದರ್ he is true or fake, because I have got a news from the fortune teller. Sooner or later he is going to betray you by showing the fake marriage, by keeping the fake relationship ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಏನು, ದ ವೇ ಹಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಮೇಲಾ, ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಹರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೋ, ಶಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಲಾಟ್. ಎಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಸ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆನರ್ ಟು ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Last two paragraph. Climax, marriage and moral victory. Moral victory, he turned himself. Mr. B become as a complete moral, and the climax is marriage. Then they marry quietly, Pamela and Mr. B. Finally, Pamela and Mr. B, Pamela got a trust on him that he is true, not a fake. Yes, he will take care me. He will give the position which every wife gives in a wealthy family, and made me definitely he will make me as a mistress one, noble lady on that family ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಫೈನಲಿ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ದೆ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಮೆಲಾ ಒನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನೋ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನೋಬಲ್ ಲೇಡಿ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಬಿ a lady of a status.
ಎಸ್ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಗೆ ಆನರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೆಲ್ದಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ಗೆ ಅವಳೇನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಹರ್ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನ್ ಶಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅರ್ನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೆಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಶಿ ಟೇಕ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಬಿ ಎ ಮದರ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಮದರ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅವಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ, ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಮೇಲಾ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒನ್ಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್, ನೌ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ವೀನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನಂದರೆ ಆನರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. What happened next? Society, however, isn't kind at first. That's true. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆದವಳು ಇವತ್ತು ನೋಬೆಲ್ ಲೇಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹರ್? ಎಸ್, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಶಿ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಲೇಡಿ ಡೇವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈಸಿಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಆಸ್ ಮೈ ವೈನಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಭಾಬಿ? ನೋ ಐ ಕುಡಂಟ್, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ರದರಿನ ಒಂದು ವೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಪಮೇಲಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ಹರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ನೀನು ನನ್ನ ಬ್ರದರಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿಯಾ, ಆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಏನಿದೆ ಫೇಕ್ ಇದೆ. ಸೂನ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು? ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಪಮೇಲಾ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಹಂಬಲ್. ಅವಳು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. he will take care everything, and he made a promise that he will take care my respect and honor and gives me equality in this home ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಬಟ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಡೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಂಚುಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಈವನ್ ಲೇಡಿ ಡೇವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಪಮೇಲಾ a lady is not a common lady, normal lady. She is a good character lady. Yes, she is a virtuous lady ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಶಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಲೇಡಿ ಡೇವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಪಮೇಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಎಂಡಿಂಗ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಎಸ್, the person who always keep his or her character good, definitely he will lead his life in a good way. Yes, something may happen, it's okay, but that never disturb your character. The thing is that sooner or later you will get a good life or a golden life. This is the best example of Pamela, how she secure her chastity, how she fight for her keeping her chastity as a noble, as a pure. ಫೈನಲಿ ಶಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಅದರ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆನರ್ ಆಯಿತು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ social harmony and reward of virtue. The novel ends with the Pamela happily married, yes, living a good life, yes, and using her influence to help others. Yes, that is what. Always having a good thought to help everyone, whether servant, whether unknown person. Howda? She believes that God rewarded her for defending her virtue. Yes. What she has a strong belief that how much as secure I care my chastity, virtueness, that is the only God has given me a right person called Mr. B. Becomes a devoted husband and improved man. Yes. Finally, he became a devoted to her and improved. Day by day he improved and become a moral man, moral person, and he proved it. And Pamela's transformation from servant to noble woman shows that the virtue, not birth, determines true nobility. Very nice. Nodri, nobility doesn't mean that you are belong to the rich family, status, yes, honor. No, the character only decide your nobility. The character we see in a Pamela ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Fine. So what is the final message of this novel means?
we can see a woman's virtue is her greatest power. Exactly. And even those in a power can be reformed by a moral example. Yes, ಒಂದು moral example ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಯಾವುದ್ರಿ? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಈವನ್ ದ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. Everything will get good things in your life, according to the message of this novel called Pamela. Hope so you have understood this novel, and all the best for your upcoming exam. Thank you. Take care. Bye bye.